أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ سوائے اپنی بیویوں کے اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے. جو کوئی اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہوں گے. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سورۃ المؤمنون کی شروع کی 11 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر سنایا میں نے. سورہ مؤمنون شروع کی 11 آیتیں. اس سورہ کا نام سورۃ المؤمنون اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس میں ایمان والوں کی صفات، ایمان والوں کی کوالٹیز کیسی ہونی چاہیے، ایمان والوں کے اندر اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ان کے کردار کیسے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے. ابتدائی آیتوں میں، شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ایسی کوالٹیز کا ذکر کیا ہے، کچھ ایسے صفات کا ذکر کیا ہے. تقریباً 7 صفات یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہیں. 7 یا 8 صفات کا ذکر یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جس کسی کے اندر بھی یہ 8 صفات پائے جائیں گی وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اسے ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخلہ دیں گے اللہ تعالیٰ. تو وہ کیا صفات ہیں، وہ کیا کوالٹیز ہیں، کیا کردار ہیں، کیا اخلاق ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کروں گا. سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے. جیسا کہ گزشتہ ایک تاخرات پہلے ہم لوگوں نے کیا ہے مطالعہ کیا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی دنیا گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 کوالٹیز ہوتے ہیں. جیسا کہ الا الذین آمنوا کہا، جو ایمان لائے. تو وہی صفت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کے اندر ایمان کی صفت ہوتی ہے. قرآن مجید میں کہاں بھی آپ قرآن مجید کا اٹھا کر دیکھیں گے، قرآن مجید کو مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر لانا چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے، وہ ہے ایمان. سب سے پہلے ایمان ہو انسان کو. ایمان کے بغیر جتنے بھی عمل صالح کر لو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان کے بغیر آپ کتنا بھی نیک کام کر لو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا صلہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کیا ہے اسی دنیا میں دے دیں گے لیکن قیامت میں کچھ نہیں ملے گا. ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح یہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گی. سب سے پہلی کوالٹی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والے
कामयाब हो गए। कैसे ईमान वाले कामयाब हो गए? ईमान वाले कैसे कामयाब हो जाते? देखने के लिए तो सिर्फ किताबों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं, ईमान वाले कामयाब हो गए, लेकिन ईमान किस तरह का ईमान हो? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ईमान। सहाबा का ईमान किस तरह था? सहाबा का ईमान इस तरह से था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बद्र के मैदान में आए थे, ग़ज़वा जो जंग बद्र जो लड़ी गई थी, उससे पहले के जो हालात थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बद्र लड़ने के लिए नहीं निकले थे, बल्कि एक काफ़िले को लूटने के, एक काफ़िले को क्या है रोकने के लिए, अबू सुफियान का जो तिजारती काफ़िला था उसको रोकने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ निकले। के लड़ने के लिए नहीं गए। मदीना जब मक्का से मदीना आ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, हिजरत के दूसरे साल अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि अब तुम्हें अल्लाह ताला इजाज़त देता है लड़ने के लिए। उससे पहले लड़ने की इजाज़त नहीं थी मुसलमानों को। मुसलमान सब्र करते थे। सहाबा इकराम बोलते थे आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल कब अल्लाह की मदद आएगी? मता नसरुल्लाह कहते, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला की मदद, इन्ना नसरुल्लाहि लक़रीब, अल्लाह की मदद करीब में आने वाली है। तो मदीना जाने के बाद 2 साल के बाद अल्लाह तबारक ताला ने क्या है, जिहाद को फ़र्ज करार दिया, जिहाद की इजाज़त दे दी, लड़ने की इजाज़त दे दी मुसलमानों को। लड़ने की इजाज़त, क्योंकि अब तक मुसलमान क्या है, मजलूम थे, मजबूर थे, मक़हूर थे, जुल्म होता था मुसलमानों पर, हर किस्म का जुल्म होता था। तो अब अल्लाह ताला ने उन्हें इजाज़त दिया कि तुम दिफा कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, लड़े को रोक सकते हो। ये हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। तो जब ये हुक्म आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अबू सुफियान जो काफिर थे उस वक्त, अबू सुफियान क्या है, तिजारती काफिले को लेकर क्या है यमन से वापस आ रहे हैं। यमन से उनका तिजारती काफिला, उनका ट्रेडिंग था, उनका कारोबार चलता था मक्का और यमन वालों का, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्या है बिजनेस था उनका। तो वो बिजनेस को क्या है साथ में लेकर कारोबार तिजारती काफिले के साथ अबू सुफियान आ रहे थे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया कि ये मौका अच्छा मिला है, हम लोग क्या है जाकर अबू सुफियान के काफिले पर हमला करके क्या है वो सारा तिजारती सामान ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी। तो आप सहाबा को लेकर निकल गए। लेकिन यहाँ पर अबू सुफियान को मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं हम पर हमला करने के लिए। तो उसने क्या किया, जो रास्ते से वो जा रहा था, उसने रास्ता बदल कर क्या है समंदर का रास्ता ले लिया उसने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं पड़ा, वो समंदर के रास्ते से निकल कर क्या है मक्का पहुंच गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जब उसे पता चला कि मोहम्मद आ रहे हैं हमला करने के लिए, तो उसने एक खासिद को मक्का भेजा, ये कह करके क्या है मोहम्मद मुझ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ मेरा दिफा करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। तो अबू सुफियान दूसरे रास्ते से मक्का पहुंच गया और वो जो लश्कर था वो निकल गया ऑलरेडी लड़ने के लिए। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, कहा कि तुम नीयत से निकले थे मुसलमान, वो तिजारती काफिले की नीयत से निकले थे, तिजारती काफिले को लूटने की नीयत से निकलते हैं, उनके ऊपर हमला की नीयत से निकले, जंग के लिए नहीं निकले थे। इसीलिए मुसलमानों के पास मुश्किल से क्या है चंद ही तलवार थे, 2 या 3 तलवार थे बस, उतने ही, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं थी, साजो सामान नहीं थे ज़्यादा, और घोड़े वगैरह वसाइल वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो बस ऐसे ही निकल कर क्या है आप देखा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने आयत जब नाजिल फरमाई, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये बात रखी कि क्या है, देखो हालत ऐसी है कि अल्लाह तबारक ताला ने 2 लश्कर दिए थे, दोनों में से एक अल्लाह ताला हमें देगा। वो 2, अबू सुफियान तो चले गए, अब यहाँ पर अबू जहल और उसका लश्कर बाकी रह गया था। अब उस लश्कर से लड़ना ज़रूरी था। अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। सहाबा को जमा करके पूछने लगे, ऐ सहाबा, मामला ऐसा है कि हम लोग जिस नीयत से आए थे वो लश्कर अभी नहीं है, तिजारती काफिला चल गया है, अब क्या है हमें कुफर और मुशरिकीन पर लड़ना है, क्या राय है तुम्हारी, बताओ। तो जो मुहाजिरीन जो सहाबा थे हिजरत करके, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे, जोशीले थे वो पूरे जुल्म सितम सहे थे वो लोग। तो वो जोश में क्या है आगे बढ़ते थे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हज़रत उमर हज़रत अबू बकर लड़ने के लिए आगे बढ़ कर बोल रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा
अंसार को जांचना था, जो मदीने में जो लोग थे, जो तकलीफ नहीं उठाए थे, तो उनको देखना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांचना चाहते थे कि क्या कहेंगे। तो उस वक्त क्या है, अंसार ने भी क्या है लब्बैक कहा, वो भी मान लिए, और वो भी क्या है ये हो गया, मतलब वो लोग भी इस बात को तस्लीम कर लिए कि हम आपके साथ लड़ेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि सहाबा का जो ईमान था, सहाबा का ईमान इस कदर मजबूत था कि पहाड़ के सामने भी क्या है उनका ईमान पहाड़ से भी ज़्यादा सख्त था। इतनी मजबूत ईमान था। हमारा ईमान होना चाहिए सहाबा के ईमान की तरह, अगर उतना नहीं हो तो कम से कम उतने रहने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सहाबा के ईमान की तरह कोशिश तो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहली आयत में जो यहाँ पर बयान किया गया क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। ईमान वाले कामयाब हो गए, वही ईमान वाले जो मैंने कहा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर उन्होंने कहा कि ईमान किसे कहते हैं, अन तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही। 6 चीज़ें जिसके अंदर होंगी उसके अंदर ईमान है। अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूलों को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। 6 चीज़ें, इन 6 चीज़ों पर हमारा मुकम्मल ईमान होना चाहिए। इन 6 चीज़ों पर जब हमारा मुकम्मल ईमान होगा तभी क्या है हम ईमान वाले कहलाएंगे, मोमिन कहलाएंगे। तो क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए, पहली सिफत। दूसरी सिफत ईमान वालों की क्या है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं। उनकी जो नमाजें होती हैं इतनी खुशू के साथ होती हैं, इतनी खुदू के साथ होती, आजिज़ाना तरीक़े से आजिज़ होकर इनकिसारी के साथ एकदम इस तरह से इबादत करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने पूछा कि या मोहम्मद, एहसान किसे कहते हैं बताइए, एहसान किसे कहते हैं बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह से करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की इबादत हमें नमाजें ऐसा पढ़ना कि गोया हम अपनी आंखों से अल्लाह को देख रहे हैं, इस तरह से नमाज पढ़ना, हम लोग इस तरह से इबादत करना, जो भी इबादत हो, नमाज ही नहीं हर इबादत। अगर ये कैफियत अगर हमारे अंदर नहीं आती है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हम अल्लाह हमें देख रहा है। ये कैफियत तो ज़रूर हमारे अंदर होना कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा ख्याल क्या है, कहीं दूसरे जगह, यहाँ पर वहाँ पर, ये दुकान वो दुकान, हर जगह। जब ऐसा है, ऐसा लगता है कि हमारा जिस्म हाजिर है, हमारा दिमाग क्या है गायब हो गया। जिस्म यहाँ पर है लेकिन दिमाग गायब है। यही वजह है कि अक्सर हम लोग देखते हैं इमाम जब भी गलती पढ़ाता है, कोई नमाज भी कहता है गलती पढ़ता है, तो मुख्तदीन का क्या है, मुख्तदी जो लोग होते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोग लुक़मा दें। मतलब हम लोग अगर लुक़मा भी नहीं देते हैं तो इसका मतलब हमारी नमाज कहाँ तक सही होगी बोलो। इसका मतलब हमारी नमाज़ों में हमारी फ़िक्र नहीं है, हमारी नमाजें वो ख़याल की नमाज, मतलब हम हाजिर की नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं। इमाम जब गलती करता है तो मुख्तदीन को चाहिए कि क्या है, हमेशा देखते रहें इमाम क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, कितने रकात पढ़ा है, कितने रकात नहीं पढ़ा है। अगर कुछ गलती है तो क्या है, सुबहान अल्लाह बोलें पीछे से, सुबहान अल्लाह। मोमिन मर्दों के लिए सुबहान अल्लाह बोलना है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इमाम से कोई ख़ता हो जाए तो पीछे से क्या है, सब्बाह यानी तस्बीह बयान कर सुबहान अल्लाह कहें। और औरतें अगर होंगी तो औरतें क्या है, ताली बजाएंगी, ताली यानी तो चुटकी बजाएंगी, ऐसा 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 मारेंगी औरतें, यानी तो क्या है ऐसा ऐसा कुछ आवाज़ करेंगी, आवाज़ के ज़रिए से औरतें बताएंगी। तो ये चाहिए कि क्या है, हमारी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू इख्तियार। बोलने का मकसद ये है कि नमाज़ों में हमारे खुशू होना चाहिए, इतनी गहराई से डूब कर हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए कि हमारा ताल्लुक़ हमारा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और हमारे दरमियान में कोई भी नहीं है वहाँ पर। ये कैफियत हमारी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरतबा मस्जिद नबवी में बैठे थे, क्योंकि अगर हमारे दिलों में वो खुशू खुजू होगा ना, हमारे जिस्म पर भी होगा वो खुशू खुजू। हमारे दिलों में अगर दिल में अगर अल्लाह का डर के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जो डर है जिस्म पर भी जाहिर होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज एक मरतबा बैठे थे मस्जिद में, एक आदमी को देखते थे नमाज पढ़ रहा था, दाढ़ी से खेल रहा है, खुजा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे उसे नमाज पढ़ने के बाद नमाज पढ़ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि देखो उस बंदे को,
اس بندے کے دل میں اگر ڈر ہوتا تو اس کے جسم پر بھی دل کے ڈر کے اثرات دکھتے. اس کے دل میں ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، خوف نہیں، یعنی خشوع و خضوع نہیں ہے، جس کا مطلب ہے اس کے جسم پر بھی نہیں دکھ رہے ہو کیا کیا کی کر رہا ہے انہیں. اگر ہمیں یہ سوچ کر اگر نماز پڑھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا مجال کہ ہمارے ہاتھ وغیرہ، ہمارے آنکھ، ہمارے دماغ کام پر بھی نہیں جاتے. تو یہ نماز، یہی نماز اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اور خشوع خضوع کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں. ایسی نماز نہیں کہ جیسا کہ پرندہ چونچ مار مار کر، کوا چونچ مارتے ہوئے جیسا نماز اس طرح چونچ مارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں رکھتا اور کیا ہے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اس بندے کی نماز تو اس پرندے کے کیا ہے چونچ مارنے کی طرح ہے. غراب کے کوے کی مثال دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. ایک کوا جس طرح چونچ مارتا ہے اسی طرح کا نماز کیا ہے اس بندے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز مکمل ہوئی تو اس کو بلایا، جاؤ پھر نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہا. اسی طرح پھر اس نے نماز پڑھی، پھر بلایا، پھر دوبارہ نماز پڑھو کہا. تیسرے مرتبہ پھر دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کا جو یہ ہے، نماز اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اطمینان اور سکون بھی کیا ہے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. نماز کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے. تبھی اس نماز میں کیا ہے اللہ خشیت الہی رہے گی، خشوع و خضوع رہے گا. تو دوسری جو صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی وہ یہ کہ وہ مومن ہونا چاہیے اور ان کے نمازوں میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، نمازوں کی حالت ان کی اچھی ہونی چاہیے. تیسری بات والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان، وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. یہ بہت ہی بہترین بات ہے جو ہم میں سے اکثر نوجوانوں کو یہ بات سننی ہے. نوجوان حضرات، نوجوان جو طبقہ ہے آج کا، جو آج کل کیا ہے فیس بک میں، واٹس ایپ میں، دنیا بھر کے چیزوں میں مصروف ہے، ٹک ٹاک میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اور ایسے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، ایسے وقت کو کیا ہے بیکار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو وقت انہیں عطا کر رہا ہے اس کو غنیمت جانے بغیر کیا ہے دوسرے کاموں میں لغویات. یہاں پر لغویات کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام مطلب وہ کام، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لغو کام کا مطلب یہ، وہ لغو کام کا مراد وہ ہے جس کام میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو. دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے تمہارا، کیا دنیا کا فائدہ ہے؟ دوسری چیزیں ایسے کچھ اپلیکیشنز ہم دیکھتے رہتے ہیں جس میں کیا بھی دنیا کا فائدہ ہے، اور دین کا بھی فائدہ نہیں. دین تو برباد ہو ہی رہا ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. تو ایسے کام کیا ہے لغویات میں شمار ہوتے ہیں. اگر آپ کا دنیا سنورتی ہے، دنیا کچھ پیسہ بنا رہے، کچھ دنیا کا کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا سے پورا توڑ لو نہیں بولتا ہم لوگوں کو، دنیا کے ساتھ جڑ کر رہو، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ دین کا بھی فائدہ ہمارا ہونا ہے. تو لغویات کا مطلب وہ ہے کہ وہ بندے کیا ہے ان کاموں میں نہ پڑیں جو کام کیا ہے ہمارا دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، دنیا کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے کاموں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے. لیکن آج امت مسلمہ کا ہر نوجوان، اکثر نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ انہی تمام چیزوں میں کیا ہے لغویات میں شمار ہے، لغویات میں مصروف ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اوقات کو، وہ اچھے وقت کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا تلاوت قرآن میں یا اچھے کاموں میں کیا ہے ہمیں گزاریں. اس کام مثال کے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے آنے سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو کیا ہے اس کا فائدہ اٹھا لو. اس میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک، تمہارے جو خالی اوقات ہیں ان خالی اوقات سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ تم کیا ہے دوسرے کاموں میں بزی نہ ہو جاؤ. تمہیں دوسرے کاموں میں بزی ہونے سے پہلے کیا ہے یہ خالی اوقات میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فائدہ اللہ کے کام کرنا ہے. لغویات میں نہیں پڑھنا ہے، بیکار کے فضول کاموں میں نہیں پڑھنا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ترمذی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اسلام کے اچھے ہونے کے لیے، ایک بندے کا اسلام اچھے ہونے کے لیے، اچھا بننے کے لیے، اچھا مسلمان بندہ بننے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ کیا ہے فضول کی باتوں میں نہیں گھستا ہو، بیکار باتوں میں اپنی زبان کو، اپنی محنتوں کو، اپنی کوششوں کو کیا ہے ضائع نہیں کرتا. جو بیکار کی باتیں ہیں اس میں گھسنا ہی نہیں ہے ہمیں.
اسی لیے عباد الرحمن سورہ فرقان کے اندر عباد رحمان کے بندے کی جو صفات بیان کی گئی اس میں یہ صفت بھی ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایمان والے رحمان کے بندے لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں، بیکار فضول کے کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو سلام کہتے ہوئے گزرتے ہیں، وہاں پر نہیں بیٹھتے، بیکار ٹائم پاس نہیں کرتے، بیکار فضول یعنی ٹائم پاس فضول وقت کو کیا ہے ضائع نہیں کرتے، کام کو اچھے کاموں میں اسراف کرنا، اچھے کاموں میں صرف کرنا، کیونکہ یہ وقت جو ہے، یہ وقت عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، الوقت کالسیف، سیف کسے کہتے ہیں عربی میں؟ تلوار۔ وقت جو ہے تلوار کے مانند ہے، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے، اچھے طریقے میں اچھے جگہ پر صرف نہیں کرو گے تو وہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی، وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ تو یہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ اگر ہم وقت کو اچھے جگہ پر صرف نہیں کریں گے تو وقت بھی کیا ہے ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہی کہ بزی ہونے سے پہلے دوسرے کام میں لگ جانے سے پہلے خالی اوقات کو کیا ہے اچھا سمجھنا، اچھے اوقات میں جب خالی ہیں ہم قرآن پڑھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ الحمدللہ آیا، ابھی گزر بھی رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے آج، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی قرار دی کہ قیامت جب قائم ہوگی اس کے قریب زمانہ بڑا تیزی سے گزرنے لگے گا۔ یتقارب الزمان کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتقارب الزمان، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، سال مہینوں میں گزریں گے، مہینے ہفتوں میں گزر جائیں گے، ہفتے دن میں گزر جائیں گے، دن کیا ہے پلوں میں سیکنڈوں میں گزر جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ زمانے کا جو گزر ہوگا، زمانے کی جو گردش ہوگی بہت تیزی کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ وقت دیکھیں، کل ہی رمضان آیا تھا، ایسا نظر آ رہا تھا، اور آج رمضان ہم سے الوداع کہہ رہا ہے، الوداع کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح اس نے ہمیں رمضان کے مہینے میں رکھا، اسی طرح سے کیا ہے بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں رکھے، یہ اللہ تعالیٰ سے آمین۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تیسری صفت لغویات سے کیا ہے محفوظ رہیں۔ پہلی صفت کیا تھی؟ ایمان والے، اہل ایمان یعنی ایمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری صفت نمازوں میں خشوع و خضوع رہنا۔ تیسری صفت لغویات سے اعراض کرنا، بیکار کاموں سے دور رہنا۔ چوتھی صفت والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، مالدار دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مال و دولت دی ہے، لیکن اس مال میں ان غریبوں کا بھی حق ہے، ان مفلسوں کا بھی، ان فقیروں کا بھی، ان مسکینوں کا بھی حق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، جو آیت لمبی طویل آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 8 جگہیں ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے آپ کو، 8 جگہ ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے، اس میں فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اور اسی طرح سے والمؤلفۃ قلوبہم، اور غیر مسلمین جو ہیں جو غیر مسلمین کو بھی اسلام کی طرف بلانے کے لیے کیا ہے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، ہندوؤں کو، کافروں، جو اگر وہ اسلام کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پیسے کے ذریعے سے کیا ہے انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتائی اسلام کے ذریعے سے قریب کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ابن السبیل، راستے میں چلتے مسافر کو بھی کیا ہے دیا جا سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کیا ہے فی سبیل اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کے راستوں میں جو بھی خیر کے کام ہیں اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے مدارس کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مسجدوں کے لیے دے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے، خیر کام کے لیے، اچھے کام کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ نکال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک تو مفسرین اس کا معنی زکوٰۃ نکالا، اور دوسرا مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی نکالا کہ یہاں پر زکوٰۃ کا والذین هم للزکاة فاعلون کا مطلب زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو صاف کرنا۔ زکا عربی زبان میں زکا یزکی تزکیۃً، لفظ تزکیہ سے آیا ہے، اس کا معنی ہے صاف کرنے کے، پاک کرنے کے۔
इसी से ज़कात आया है। ज़कात को ज़कात क्यों कहा गया अल्लाह तबारक ताला ने? क्योंकि ज़कात निकालने से आपका माल पाक होता है। आपका माल जो गंदा था, ज़कात निकालने से पहले हमारा माल गंदा है। हमारा माल क्या है? गंदा है, साफ नहीं है। ज़कात जब हम निकालते हैं उस माल से, तब वो माल क्या है? पाक होता है हमारा। इसीलिए उसे ज़कात कहते हैं, तज़किया, साफ करने को। और इसी से तज़किया है। तज़किया मतलब हमारे दिलों को साफ करना, गंदगियों से साफ करना, गुनाहों से साफ करना, ये भी तज़किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर बनाकर भेजे गए थे, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के तज़किया करते थे, लोगों के दिलों को साफ करते थे, कुफ्र और शिर्क की गंदगियों से साफ करते थे, मासी, बुराइयों और नाफरमानियों, बुरे कामों से साफ करते थे, और नूर से भर देते थे, रोशनी, तौहीद के रोशनी से भर देते थे। ये प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तज़किया भी मुराद लिया जा सकता है और ज़कात भी यहाँ पर ले। तो चार आमाल हैं, चार सिफात हैं। ईमान वाले, जिनके अंदर ईमान हो, जो अपनी नमाजों में खुशू व खुजू इख्तियार करते हों, और जो लगवियात से दूर होते हों, और जो ज़कात निकालते हों। पांचवी सिफत, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह, अल्लाह तबारक ताला ने शर्मगाहों की हिफाजत करने के लिए कहा है। शर्मगाहों की हिफाजत करना, इस्लाम में वैसे तो जिना हराम है। इस्लाम में जिना हराम है। इस्लाम में क्या है? प्रोस्टिट्यूशन क्या है? हराम है। जिना को हराम करार दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन सिर्फ जिना को हराम करार नहीं दिया, जिना को बढ़ाने वाली चीज़ों को भी अल्लाह तबारक ताला ने रोक दिया। वहाँ पर इस्लाम के अलावा जो सारी हुकूमतें हैं, जो दुनिया में जो सारे कवानीन हैं, वो जिना को रोकती हैं। जिना करना हराम है। जिना करने से क्या है? रेप करने से इंडिया में क्या है? इंडियन पीनल कोड के तहत क्या है, क्या क्या सज़ा दी जाती है? तरह तरह के सज़ा मुकर्रर है। लेकिन इस्लाम जिना करने के बाद सज़ा नहीं देता। जिना करने के बाद तो सज़ा देता है, लेकिन जिना तक पहुँचने से पहले ही रोक देता है इस्लाम। कैसा? अपने आँखों से, आँखों की निगाहों को मुसलमान, अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमान की सिफत यह है कि वो अपनी निगाहों को ज़मीन पर रख कर चले। वल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अब्सारहुम, वो ईमान वाले वो लोग होते हैं जो अपनी निगाहों को ज़मीन पर रख कर चलते हैं। हमारी निगाहों को ज़मीन बोस करके चलना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पहली नज़र माफ़ करार दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर गलती से आपकी नज़र किसी औरत पर पड़ जाती है तो पहली नज़र माफ़ है आपकी। पहली नज़र जब पड़ती है तभी आप अपनी नज़रों को नीची कर लेना है। दूसरी नज़र पर आपका गुनाह लिखा जाएगा। समझ में आ रहा ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, पहली नज़र को अल्लाह ताला ने माफ़ करार दिया, दूसरी नज़र पर गुनाह लिखा जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि, तो इस्लाम जो सिस्टमेटिक जो तरीक़ा जो बताता है वो ये है कि पर्दे की इस कदर क्या है अहमियत दी है इस्लाम ने। पर्दे के इतनी तालीमात दी हैं कि गैर मर्द गैर औरत के साथ न मिले, न बात करे। और इसी तरह से क्या है, अल्लाह के रसूल, एक मिसाल, छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपनी बीवी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ रात के अंधेरे में बात कर रहे थे। रात के अंधेरे में बात करते थे। वो ज़माने में लाइट्स वगैरह तो नहीं थे, रात का अंधेरा था, रास्ते पर क्या है बात करते थे। दो सहाबा उस जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने देख लिया कोई दोनों बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात कर रहे हैं औरत से। तो उज़बिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई शक नहीं कर सकता, आप गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनको दोनों को बुलाया, आओ इधर आओ, और बुलाकर क्या कहा, ये मेरी बीवी है। कहा, कहे कि अल्लाह के रसूल आपके ऊपर हम शक कैसा कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इन्न शैतान यजरी फिल इंसान फी मजरद दम, तुम शक नहीं करोगे, लेकिन शैतान इंसान के रगों में उससे खून से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, शैतान जो है इंसान के रगों में उसके खून से भी तेज़ दौड़ता है और वो किसी तरह के भी ख्यालात पैदा कर सकता है शैतान। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो सहाबा को बुलाकर क्या है, गलत फहमी का इज़ाला। तो जब हम गलत फहमी का इज़ाला भी करना ज़रूरत है। जब गलत फहमी हो जाए, पैदा हो जाए किसी दूसरे को, उस गलत फहमी को दूर करना भी चाहिए हम लोगों को कि फ़लाँ उस दिन फ़लाँ ऐसा हुआ था, गलत मत समझिए। इस तरह गलत फहमी को दूर करना भी ज़रूरी है। तो निगाहों को ज़मीन पर रख कर क्या है, इस्लाम चलने का हुक्म देता है। और शर्मगाह की हिफाजत करना, शर्मगाह, इंसान की जो शर्मगाह है कहाँ से शुरू होती है?
انسان کے ناف کے نیچے سے لے کر کیا ہے گھٹنوں تک کیا ہے یہ پورا تمام چیزیں کیا ہے سترے میں آتی ہے، یہ شرمگاہ کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يضمن لي ما بين رجليه ما بين لحييه من يضمن لي ما بين رجليه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ، جو بندہ مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت دے گا، ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان دو چیزوں کو، زبان اور شرمگاہ کو حفاظت سے رکھنا، یہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ برائیاں ہوتی ہیں۔ آگے بڑھیے 6ویں چیز کی طرف۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، وہ ایمان والے جو اپنے امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ امانت مطلب فلاں چیز، ایک چیز میں نے تمہیں دی ہے، یہ چیز رکھ کے رہو، یہ امانت ہے، تو یہ دوسرے آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز دوسروں کو نہ دے، وہ امانت ہے آپ کا۔ یعنی تو کچھ میں نے راز کی بات، کچھ بات بتا دی تمہیں، وہ بھی بات کیا ہے، راز کی بات ہے، ضروری ہے کہ تم کیا ہے وہ بات دوسروں کو نہ بتاؤ، یہ بھی امانت ہے۔ یعنی تو آپ کسی پوزیشن میں، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں کسی پوزیشن پر رکھا ہے، کیا پوزیشن، کہ امیر بن گئے ہیں یا لیڈر بن گئے، یعنی تو کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی پوزیشن ملا ہے، یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ایک نعمت ہے، ایک امانت ہے، اس کو بھی امانت کے طور پر سمجھنا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یہ قرآن اور یہ دین اسلام ایک امانت ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ امانت ان لوگوں کو، ہم لوگوں کو پہنچانا ہے، غیر مسلموں کو۔ تو 6ویں صفت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے کہ امانتوں کا پاس و لحاظ کرنا۔ 7ویں صفت وعدے جو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتے ہیں ان وعدوں کو پورا بھی کرنا ہے، کیونکہ منافقین کی جو صفت ہے، منافق کیا کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، وعدہ توڑتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہن، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر بھی ہوں گی وہ منافق ہے، 4 باتیں جس کے اندر بھی ہو پکا منافق ہے، منافقاً خالصہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا باتیں؟ کذب، جھوٹ بات کرتا ہے تو جھوٹ بات بولتا ہے، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ ہر بار امانت میں کیا ہے دوسروں کو بولنے کو بولتا، دوسروں کو بول دیتا ہوگا، یہ کسی بھی دیونوں کو کہتا وہ پورا انہیں بھی استعمال کرتا، دوسروں کو بھی استعمال کر دیتا، تو یہ امانت میں خیانت کرنا۔ تیسری بات واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ کا جھوٹ کرتا، کبھی وعدہ نبھاتا نہیں۔ السلام علیکم بھائی، میں سماعت ہوں انشاءاللہ آتا ہوں، بولتا پھر آتا نہیں اس کو، یہ بھی کیا ہے وعدہ خلاف ورزی ہے۔ جو کام ہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کام کو نہیں کرنا بھی وعدے کو توڑنا ہے۔ اگر آپ سے وہ کام نہیں ہوتا ہے تو فون کر کے انہیں بتا دیں پہلے۔ اور چوتھی بات وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دینا بھی منافق کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ اکثر گناہ کیا ہے زبان سے نکل جاتے ہیں، غیبت زبان سے چغلی زبان سے، جھوٹ زبان سے، شراب منہ سے کرتے، تمام چیزیں، تمام بیماریوں کی جو برائیوں کی جو جڑ ہے وہ زبان ہے۔ اگر یہ زبان اگر ہماری صحیح سلامت سے ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ 80% گناہوں سے ہم محفوظ رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آخری جو صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے تو نماز کے بارے میں ذکر ہوا ہے، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک دن نماز پڑھا، دوسرے دن نماز چھوڑ دیا، یہ نمازوں کی حفاظت کہاں؟ رمضان میں نماز پڑھ لیا اور غیر رمضان میں نماز چھوڑ دیا، نمازوں کی حفاظت کہاں؟ جس طرح ہم رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح سے زندگی ہمیں غیر رمضان میں بھی گزارنی۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ صفات جن کے اندر ہوں گی، یہ 8 صفات جن کے اندر ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں
उलाइका हुमुल वारिसून, ये हकीकत में मेरे वारिस होंगे, जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, जन्नत में हमेशा हमेशा, फिरदौस में हमेशा हमेशा रहेंगे। बात ख़त्म करने से पहले दो बुनियादी बातें मैं आप हजरात के, आप भाइयों के सामने बयान करना मुनासिब समझता हूँ। जिस तरह से रमज़ान का महीना हमारे ऊपर आया था, बहुत सारे खैर और बरकतों का महीना था। रमज़ान आया, बरकतें आईं, अल्लाह की रहमतें बरसीं, अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल हुई, तमाम चीज़ें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस रमज़ान में, इस लॉकडाउन के रमज़ान में पूरी तरह से अल्लाह की इबादत की, लेकिन हमेशा ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इन इबादतों को कबूल करे। अल्लाह के नेक बंदे क्या करते थे, सलफ़ सालिहीन, रमज़ान के आने से 6 महीना पहले रमज़ान की दुआ करते थे, या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। 6 महीने पहले ही से दुआ करते थे। और रमज़ान के गुजरने के बाद 6 महीने तक क्या दुआ करते थे, या अल्लाह जो अमल हमने रमज़ान में किया उसे कबूल फरमा। उनकी आदत ये होती थी। तो हम भी क्या है, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि जो कुछ भी इबादत और आमाल सालेह हमने किए हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। और रमज़ान की ज़िंदगी जिस तरह होती है, रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी उसी तरह हो। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सारे सहाबा परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल कैसे इंतकाल हो सकते हैं? यानी मतलब वो सोचे ही नहीं थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंतकाल हो सकते हैं। क्या समझ रहे थे सहाबा उस वक्त? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो तलवार निकाल लिए और ये कहने लगे, जो कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हो गए, मैं उसका सर क़लम कर दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, मिंबर पर चढ़ते हैं और खुतबा देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दूसरे रसूलों की तरह एक रसूल हैं, और जिस तरह दूसरे रसूल इंतकाल हो गए हैं, उसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला के पास इंतकाल हो गए। क्या मोहम्मद इंतकाल होने के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल होने के बाद तुम फिर क्या है, उल्टे पांव पलट जाओगे और गुनाह का काम करोगे? और वहाँ पर उन्होंने ये कहा, जो लोग तुम में से मोहम्मद की इबादत करते थे, मोहम्मद को पूजते थे, वो मोहम्मद तो मर गए हैं, अब मोहम्मद नहीं रहे। लेकिन जो लोग तुम में से अल्लाह की इबादत कर, मोहम्मद के रब की इबादत करते थे, वो रब हमेशा से है और हमेशा जिंदा रहेगा। तो यहाँ पर इस हदीस से, इस वाक़े से हमें ये नसीहत लेनी है, जो रब रमज़ान का रब है, वही रब क्या है, बकी के 11 महीनों का भी रब है। जो रब इस रमज़ान को पैदा किया, वही रब ने बाकी के 11 महीनों को भी पैदा किया। तो जब हम सिर्फ रमज़ान में इबादत करते हैं, इसका मतलब रमज़ान गैर रमज़ान में इबादत नहीं करते हैं, गोया कि हम रमज़ान को इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के रब को नहीं इबादत नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम गैर रमज़ान में भी अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह तबारक ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए और तमाम गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।